생명공학과로 졸업하게 된 선혜정 학생이라 하고요. 저는 이제 졸업 후에 본교 대학원으로 가서 분자 생명과 비슷한 이제 유전하고 세포공학 쪽으로 대학원에 진학하게 되었습니다. 네. Hello, my name is Anais. I'm a fourth year student here. I'm also the fourth year representative of our year, and I'm an international student from Mauritius, and I enrolled here back in 2021. 그럼 제가 번역을 하겠습니다. 안녕하세요. 저는 아나이스 창홍롱이라 하고요. 2021년에 입학하여서 현재 4학년 대표를 맡고 있으며 식품공학과를 졸업해서 본교 대학원으로 식품공학 쪽으로 대학원을 진학하게 되었습니다. 네, 졸업하시게 되는데요. 이번 캠퍼스에서 가장 기억에 남는 경험이 있었다면 어떤 게 있었을까요? 각자 대답을 하면 될까요? 저부터 먼저 해보자면 그 설문 먼저 사전에 한 인터뷰에도 이제 적혀 있는데 저는 아무래도 이제 저희 둘이 공동으로 저희가 4학년 1학기 때 의무적으로 이제 본교에 가서 이 한 학기 동안 교환학생을 하게 되는 경험이 있는데 그때 저희가 이제 저희 캠퍼스 10주년을 맞이해가지고 저희 캠퍼스 대표로 연설을 하게 된 경험이 있어요. 그래서 그 경험이 이제 국제화의 중요성, 어떻게 보면 양방향으로 지금 교환학생 프로그램이 이루어지고 있는데 그것의 중요성을 저희 우정을 테마로 이제 이야기를 했는데 그때 거의 한 1000명 가까이 되는 관객분들 앞에서 학생들뿐만 아니라 교수님들 그리고 총장님들한테도 깊은 울림이 느껴지는 걸 저희가 스스로 보다 보니까 되게 뿌듯했고 그리고 저희가 아무래도 학생 신분이지만 저희 캠퍼스를 대표해가지고 이런 뜻깊은 자리에 설 수 있어서 정말 감사했던 경험이 있습니다. They're asking the most inspiring or memorable memory that you had about university. That's right. Like I think the speech was very memorable for us, but I think one other thing that was also very memorable was that both of us, we kind of did this part-time job here at school where we helped the exchange students that came from Belgium here, and we kind of we were their helpers basically and helped them adjust, and we became friends with them and showed them around campus, showed them around outside Korea, and I think we did a lot of activities together and it was very fun, and we made many long-term friends, and to this day we still keep in contact with them, and we're gonna see them in Belgium. So through this program we really made a lot of long-time friends, long-lasting friendships. 저희가 학교에서 지내면서 같이 하게 된 대외 활동이 되게 여러 가지가 있는데 물론 연설도 되게 뜻깊었지만 추가로 저희가 이제 3년 전부터 벨기에 본교에서 저희 캠퍼스에도 이제 교환학생 오게 되는 프로그램이 시작하게 되는 게 있어요. 근데 그 친구들이 이제 한국으로 거의 저희 지구 반대편으로 오게 되다 보니까 정말 어떤 식으로 적응을 해야 될지 감도 안 잡힐 거기에 학교에서 이제 약간 도우미 짝꿍 시스템을 이제 저희가 근로장학생 느낌으로 프로그램에 참여를 한 적이 있거든요. 근데 그때 처음에는 이제 막상 좀 그냥 도와주면 되겠지 학교 적응하는데 라고 생각했는데 저희가 학교 바깥에 예를 들어서 여러 가지 민속 문화라든지 저희 한국의 좀 정겨움을 느낄 수 있는 프로그램을 만들어서 기획하면서 교육을 다니다 보니까 저희가 실제로 벨기에 갔을 때도 같이 함께 시간을 보낼 수 있는 친구들을 사귀게 됐고 또 저희가 이번에 벨기에로 대학원을 진학하게 되면서 아예 처음 낯선 곳에 가는 게 아니라 친구들이 있는 곳으로 돌아간다는 느낌이 들어서 그 경험이 아주 소중했던 경험인 것 같습니다. 켄트 대학교에서 진행한 연구나 프로젝트 중에 가장 인상 깊었고 그런 건 어떤 게 있는지 좀 궁금하고요. 그 과정에서 느낀 보람이나 어려움에 대해서 좀 듣고 싶습니다. 먼저 질문을 먼저 번역을 할게요. He was asking about any kind of experiments or practical experience that we had, and any of them that was the most memorable, and what kind of what did we learn, or any other comments that we wanted to add. Do you have anything like that? Yeah, so at school we get to do a lot of laboratory experiments during our courses, of course. 50% of all our courses are supposed to be on practical, so graded on practicals.
But outside of the practical sessions, we also have our internships that we can apply to during the summer recess, summer or winter vacation period. And I think through these internships, that's where we learn much more things about how researchers themselves, they carry out the work. Because in the practical sessions, they are all like scheduled. We have some specific tasks that we have to follow, but in the internships, that's where we can kind of branch out and really experiment, do different things, and there's no like set rules that we have to follow. It's really like we really learn how research is being done like outside of the campus, which I thought was really nice. 저희가 현재 프로그램 커리큘럼상 50%에 상당한 부분이 이제 실험을 실제로 진행을 해야 되는데, 물론 수업 중에 진행을 하는 실험 또한 재밌지만 그거는 아무래도 시간적인 제한이 있다 보니까 이런 식으로 뭐 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 이렇게 하세요를 따라야 되는 약간 프로토콜을 따르는 과정이라고 볼 수 있는데, 저희가 여름하고 겨울방학 때 인턴십을 교내에서 진행을 하거든요. 그래서 그 인턴십 같은 경우에는 이런 식으로 이렇게 하라보다는 실제로 저희가 수업 시간 때 배운 내용들이 어떻게 실험으로 이제 좀 적용이 되는지, 그리고 실제로 리서처들은 어떤 식으로 연구를 이제 기획을 하고 실행을 하는지 그 부분을 직접 배울 수 있어서 그 부분이 이제 아나이스 같은 친구는 가장 감명 깊었다라고 꼽고 있고요. 저 같은 경우에는 이제 그 부분도 정말 재밌었지만 저희가 4학년 때 졸업을 할 거면 졸업 논문을 작성을 해야 돼요. 졸업 논문 같은 경우는 보통 실험을 통해서 이제 저희가 학살 레벨의 논문을 이제 작성하는 그런 프로그램이 있는데, 저 같은 경우에는 이제 저희가 5개의 연구센터가 있는데 그 중에서 5번째 연구센터 바이오 메디컬 리서치 센터에서 제가 이제 졸업 논문을 작성하게 되었는데, 그때 제가 그 전년도에 인턴십을 하면서 계속 꾸준히 하게 이어오던 거였는데, 이제 간단하게 설명을 드리자면 아프리카 내에서 정말 가축의 생산성을 되게 위협하는 아주 무서운 기생충이 있어요. 근데 그 기생충이 우리 몸의 면역 체계를 계속해서 어떻게 보면 도망갈 수 있는 그런 시스템이 있기 때문에 이거에 대해서 아직 이해가 잘 되지 않는 상황이고, 그래서 이제 생쥐를 가지고 이 기생충에 감염이 되었을 때 우리 면역 시스템이 어떤 식으로 다시 영향을 받는지 그런 것들을 실험을 하는 게 있었는데, 이게 그냥 뭐 생뚱맞게 그냥 아예 처음 접하는 토픽이 아니라 저희가 1학년부터 계속해서 쌓아오던 과목 중에서 쌓아온 지식을 기반으로 그 위의 정점에 달하는 레벨에서 이제 실제로 뭐 실험실에서 하는 실험뿐만 아니라 저희가 이제 컴퓨터를 가지고 하는 바이오 인포메틱스 실험도 있기 때문에 그 두 가지를 융합을 해서 했던 점에서 저는 되게 감명이 깊었고, 실제로 저희가 그냥 뭐 수업을 들은다면 졸업을 하는 게 아니라 이 학살 레벨이지만 실제로 실험을 진행한다면 논문까지 쓸 수 있는 기회여서 되게 인상이 깊었던 것 같습니다. 많이 배우게 됐고요. 자, 그 송도 글로벌 캠퍼스에서 생활은 어땠는지하고 이곳에서 만난 사람들하고 커뮤니티가 본인에게 준 영향이 있다면 어떤 게 있는지 궁금합니다. Asking about how the school life was in Seoul and how is like the relationships that we built here impacted your life. 이 질문 저부터 먼저 시작을 해보자면, 저희가 일단 저 같은 경우에는 이제 학교 생활을 아주 만족스럽게 다녔고, 무엇보다 저희가 이제 기숙사랑 학교 간의 거리가 매우 가까워서 한 캠퍼스 안에서 모든 생활이 가능하다는 그 반경 내에 있다는 점이 저는 되게 만족스러웠던 것 같아요. 그리고 또한 이제 뭐 다른 기타 한국 대학이나 뭐 주변에 있는 다른 IGC 글로벌 캠퍼스 대학들과는 달리 저희 학교가 아무래도 학업적인 이제 좀 강도가 세다 보니까 학교 내에서 이제 많은 시간을 할애하고 혹은 뭐 도서관이나 기숙사에서 이제 공부를 하는 시간을 많이 쓰게 되는데, 아무래도 저희 학교가 이제 성적을 산정하는 기준이 절대평가이기 때문에 선배들이 이제 이끌어주고 후배들이 뒤따라오고 그 서로를 도와주고, 뭐 예를 들어서 튜터링 같이 학기 중에 특정한 과목에서 후배들한테 이제 선배들이 직접 가르칠 수 있는 그런 프로그램도 있거든요. 그래서 이런 여러 가지 프로그램과 이 학교의 커리큘럼 특성상 그런 뭐 성격 때문에 저는 이제 후배들뿐만 아니라 선배들과도 같이 긴밀하게 협조를 하면서 서로 도우면서 그런 환경을 지냈다고 생각하고 되게 만족스럽게 지내고 있습니다. 그리고 또한 이제 저희 겐트 대학원
본교를 지나가는 선배분들도 많아서 저희가 그냥 뭐 아무것도 없는 연고지도 없는 곳에 가는 게 아니라 그 선배분들이 이미 길을 잘 닦아 놓았기 때문에 거기 가서도 이제 잘 적응할 수 있겠다는 기대가 있기 때문에 위아래로 되게 잘 교류를 하면서 즐거운 생활을 했던 것 같아요. 동아리 생활도 있었고. 네. I think I can sum up the atmosphere on campus like in 2 words. It's small but still vibrant, and you can really feel it when you go when the vacation is near, because everyone leaves the campus and it's so suddenly so quiet, so dead. So yeah, I think even though we're very small like campus, we have like many different universities and and we're very concentrated all together, and I think it makes it very vibrant, very fun, because there's like a lot of activities to do here at Ghent University, but also outside with the other universities as well. And I made a lot of friends through going to those events for international students, for example, or just like for all the other students. I met like a lot of students outside of Ghent University, which I think was very nice. But even though it's still very vibrant, it's still quite calm here. So I think it's a very nice environment to be able to study and also enjoy the life. And but since we are a very small school, like Ghent University is very, like there's not that many students, I got to know most of the people in our class and become very good friends, especially in my food technology major. We're a very tiny group, only 11 people, and yeah, I thought it was very nice to get to know them much more personally, and I think we became very good friends. 그 학교 생활을 이제 2가지 단어로 좀 정리를 해보자면 작지만 매우 활기차다라고 얘기를 할 수가 있겠는데요. 일단 그 IGC 캠퍼스 내 생활을 먼저 말씀을 드리자면 이게 저희 겐트 대학교뿐만 아니라 다른 대학교들 여러 뭐 연중에 행사가 있고 뭐 약간 축제 그런 게 있기 때문에 그러한 축제들을 통해서 이제 다른 학교 친구들을 사귈 수 있는 환경도 쉽게 이제 접할 수가 있었고, 또한 이제 학교만 봐도 저희가 아무래도 학교가 좀 뭐 비교적으로 사이즈가 작다 보니까 되게 좀 집중 포화된 그런 느낌이 있는데, 이게 또 반대로 생활을 해보면 학생들끼리 서로 대부분 얼굴을 알고 있고, 그리고 특히 이 친구 같은 경우에는 식품공학을 전공을 하고 있는데 그 전공을 듣고 있는 학생들이 수가 비교적으로 적거든요. 그래서 그 학생들끼리 이제 서로 약간 으쌰으쌰 하면서 긴밀하게 이제 서로 함께 지낼 수 있는 점에서 되게 좋다고 생각하다고 하네요. 네. 마지막 질문 드릴게요. 네. 그 졸업 후에 계속 좀 대학원 가서 공부를 한다는데 네. 사회에 나간다면 이제 어떤 분야에서 활동하고 싶은지 네. 그런 것들 부탁드릴게요. 네. 그리고 이 친구도 이제 계속 대학원을 다니는 건지 네네. 돌아가서 뭐 계획 같은 거라든지. 네네. So they're basically asking what are plans after graduation and what exactly direction will you go out into study, for example. I think it's basically 저 같은 경우에는 이제 앞서 말씀드린 것처럼 똑같이 이제 겐트 대학교 본교 대학원으로 넘어가서 이제 세포하고 유전자 공학으로 이제 비슷한 분자 생명 공학 라인에 있는 이제 전공을 선택하게 되었는데요. 일단 저는 입학을 할 때부터 이 분자 생명 같은 필드 안에서 이제 취업 역량을 좀 높일 거면 대학원을 가는 걸 이미 염두에 두고 왔었는데, 아무래도 4학년 1학기 때 이제 교환학생을 갔다 오면서 너무 만족도가 높았기 때문에 자연스럽게 본교 대학원으로 이제 진학을 하게 되도록 결정이 되었고요. 대학원을 일단 간 다음에 2년 과정인데 졸업을 한 다음에 계획은 아직 구체적으로 정해진 게 없지만 겐트에 남아서 똑같은 대학교에서 박사 학위를 따거나 혹은 저는 뭐 기왕이면 해외 쪽으로, 저희가 아무래도 이제 유럽 대학이다 보니까 그 역량을 살려서 해외 쪽으로 이제 취업을 하는 쪽으로 생각을 하고 있고요. 네, 뭐 어찌 됐든 저는 이제 그래도 좀 뭐 사회에 좀 이바지를 할 수 있는 그런 역할을 맡고 싶어서 일단 취업 역량성을 좀 키우고, 그리고 또 학사 레벨에서는 맛보지 못하는 조금 더 깊은 레벨의 학문도 탐구해 본 다음에 그 다음 계획을 정할 예정입니다. And
so for me, I'm gonna go do a master's right after this. So it's a master's still in food technology, and it starts next September. And it's a joint program organized both by Ghent University and another Belgian university called KU Leuven. And yeah, after the 2 years of masters, I'm not really sure what I want to do yet. I plan to either work back in abroad, so maybe in Europe, or just go back to my home country, Mauritius, to work there. Because back home, my parents have a food business, smart farming business, kind of, and I felt like the knowledge that I would gain through my bachelor's and also my master's would be very helpful for their business. 이 친구 아나이스 같은 경우에는 이제 비슷하게 대학원을 진행을 하는데 이 친구가 선택한 전공 같은 경우에는 겐트 대학교가 운영을 하는 게 아니라 겐트 대학교와 루벤 대학교라는 또 다른 벨기에 대학교 공동으로 이제 운영을 하는 프로그램이에요. 그래서 똑같은 식품공학 라인을 하고 있고 똑같이 2년 동안의 석사 과정을 거친 다음에 만약에 졸업을 한 다음에 상황을 봐야 알겠지만 이 해외 쪽에서 비슷하게 취업을 하거나 혹은 이제 고국 모리셔스로 돌아가서 이 친구 스마트팜이 사업을 하고 계시거든요. 그래서 아무래도 이제 그런 비슷한 이유로 이 식품공학을 선택하게 된 배경도 있고 한데 그래서 이제 학사 레벨하고 석사에서 이제 쌓은 지식과 그런 경험들이 부모님 사업을 도와드리는 데 좀 좋지 않을까라는 생각하고 있어서 일단 상황을 봐야겠지만 그런 식으로 두 가지 옵션이 있을 것 같습니다. 아니 예전에 총장님하고 만나면서 때 공부를 못하면 네. 학업이 너무 강도가 너무 세니까 공부를 못하고 못 버틴다고 그렇게 하더군요. 네. 그래서 대학생활 할 때 오히려 너무 공부 쪽으로만 이렇게 갔었는지 아니면 아까 동아리 활동도 했다는데 그럼 그 동아리는 어떤 동아리 활동을 했었는지 그런 게 좀 궁금해요. 네. 왜냐면 학업이 너무 강도가 세가지고 딴 데 여유로 이렇게 돌릴 시간이 없다고 그러거든요, 총장님. 그래서 일단 번역을 해볼게요. They're asking like when they had a talk with President Han, like he was saying that there's like so much 학생들이 공부벌레예요. 그래서 총 졸업할 때까지 200명 anything extracurricular, but I think we have a very good example to say. He also, because I mentioned about my clubs, so he asked like what kind of clubs did I do. 일단 저희가 모두를 대표를 할 수는 없겠지만 저희 같은 경우에는 예외적으로 정말 할 수 있는 걸 다 했거든요. 학교 생활을 하면서 정말 안 해본 게 없을 정도로 정말 많이 했고 그래서 더욱더 값지고 빛났던 학교 생활이었던 것 같아요. 왜냐하면 아무래도 저희 프로그램 자체가 정말 학업 강도가 높은 것도 사실인데 그렇게 하면서 학업적인 그런 배고픔을 충족을 하면서 이 학교에서 할 수 있던 여러 가지 프로그램들 또한 참여를 했기 때문에 정말 미련 없이 학교를 졸업할 수 있게 생각하고요. 아까 말씀하신 동아리 같은 경우에는 저는 원래 고등학교 때부터 봉사활동을 열심히 했었는데 이 대학교에 오면서 저희 학교가 아무래도 이 스케줄이 이미 짜여져 있는 상태로 오고 아무래도 바쁘다 보니까 이 시간을 짬내가지고 봉사활동을 하기가 너무 어렵더라고요. 그래서 그 당시 제가 그때 2학년 초반이었는데 선배들과 같이 저희 학교에 동아리를 창설했어요. 봉사 동아리를. 그래서 봉사 동아리를 한 2년 넘게 이끌면서 그 뒤에 부원으로도 활동을 하면서 동아리 활동을 열심히 해서 지역사회에 이바지하고 또한 이제 봉사활동이라는 게 저 개인만 좋으려고 하는 게 아니라 학교 내에서 조금이라도 관심이 있던 학생들을 같이 데리고 가서 이제 우리가 학교 생활에서만 하는 게 아니라 이런 식으로 다른 활동을 하기는 좀 리프레시하는 경험도 있잖아요. 그래서 그런 식으로 어떻게 보면 좀 선순환에 기여를 했던 점도 있었고 동아리뿐만 아니라 아까 말씀드렸던 그런 교환학생들 도우미 도 있었고 아니면 제가 한 3년 동안 그때 말씀드렸던 그 튜터링 있잖아요. 저학년 친구들한테 수업을 가르쳐주는 그것도 제가 오랫동안 하면서 그렇게 되면서 되게 다양하게 학교 생활에 여러 구석구석을 다 누볐던 것 같아요. 네. I think it's all about balance. And also knowing what you're capable of. So if you know that you're struggling in one particular subject, like you won't go and do a lot of different things on the side. You can focus more on this and maybe put whatever you have, whatever activities you have on hold for a moment and see, how can I fix this? But
I think as university students, even though studying and passing exams is really important, I would highly encourage all the students to do something on the side, not only studying. Like studying is important, but if you want to make the most out of this experience, really go out and do something else. But yeah, I know that not everyone thinks like this, and it's not everyone's priority. So yeah. But at the end of the day, it's all, if you want to be able to do everything at the same time, it's all about balancing, organizing, and yeah, and also being very diligent. 아나이스 같은 친구는 이제 말씀해주신 그런 우려에 대해서 아무래도 균형을 찾는 게, 밸런스를 잡는 게 되게 중요할 거라 생각을 하는데, 저희 둘 다 이런 여러 가지 활동을 했다 보니까 이 학교에서 어떻게 보면 많은 걸 얻어가려면 학업에만 충실하는 게 아니라 이런 다양한 활동을 해보는 게 조금 더 의미 있는 학교 생활이 되지 않을까 싶습니다. 근데 아무래도 이제 저희가 학생으로서의 본분은 이제 시험을 잘 치르고 좋은 성적을 얻고 다 통과를 하는 거기 때문에 이런 것들이 만약에 조금 더 부족하다면 거기에 중심을 두고 다른 대외적인 활동 같은 경우는 조금 더 곁으로 두거나 해야 되는데, 만약에 본인이 이제 본인의 그 캐파 내에서 이제 할 수 있고 성실하게 이제 수업에 임하고 공부를 한다면 할 수 있는 한 여러 가지 활동을 하는 게 좋다고 아나이스 친구도 얘기를 하네요. 입학은 쉬워도 졸업은 어렵다고 그러는데. 네. 아, 이거 아시네요. 그거에 대해서 어떻게 이렇게 공부를 어떤 식으로 이렇게 해왔는지. 네. 그런 부분 좀 알고 싶네요. 아, 네. 뭐 후배들이나 이렇게 하고요. 뭐 켄트 대학교라는 그 자체에서의 뭐랄까 좀 상위 학교에 대한 뭐 생각도 있을 거고, 그런데 뭐 전에도 총장이 말씀하셨듯이 뭐 입학은 쉬워도 졸업이 어려운데 그런 밸런스라는 건 균형 찾기도 참 어려운데, 좀 후배들이나 이런 사람들한테 이제 왔을 때 이제 졸업을 하시니까 왔을 때 어떤 식의 이런 부분을 했으면 좋겠다. 당부의 말 같은 거요? 아, 네, 알겠습니다. Also for President Han, like they know this like phrase how it's easy to get into the school, but it's hard to graduate. So he wants us to kind of share our experience on the sake of this phrase, and what kind of comments or messages would we want to give to future incoming students or underclassmen? You want to start this discussion? I think it's very true. It's very hard to graduate, but it's not impossible. Yeah, it's not impossible. I think you just have to, as much as possible, like, if your goal at the end of the day is to get very high grades, like summa cum laude type of stuff, then you really have to lock in and really study. But if it's just like, oh, I just want to enjoy and just like pass and then graduate, I think it's very possible. There are some courses that are more difficult to pass, I would say, but I think if we're here today and if like 92 other students are graduating today, that is totally possible to get through this. So I would say to the new students and like everyone that's still at school right now, don't be scared. You can do it, and if you don't pass a certain course or if you can't graduate on time, it's totally fine. Don't feel pressured to follow this model trajectory, let's say. Like everyone has their own pace and own way of going. So yeah, but you just have to keep going. 그래서 아나이스 친구 같은 경우는 이제 말씀해주신 그 문구에 대해서 뭐 사실이라고 이제 인정을 한번 했고요. 근데 이제 아무래도 그렇다고 이제 뭐 졸업이 불가능한 거는 전혀 아니죠. 왜냐면 저희가 이렇게 앉아 있으니까. 그리고 또한 오늘 저희와 함께 졸업하는 거의 한 90명에 달하는 학생들이 있다 보니까 그 학생들이 산 증인인 것 같아요. 이게 정말 불가능한 그런 프로그램이 아니라는 것을. 그리고 이제 아무래도 뭐 학생 개개인의 개인적인 목표 이런 거에 따라 다르겠지만, 만약에 이제 내가 정말 뭐 숨마 쿰라우데를 받아야겠다, 엄청 고득점을 받아야겠다, 그러면 본인이 이제 아무래도 우선순위를 정해서 개인 시간 내에서 공부에 할애하는 시간을 더 넣어야 되겠지만, 만약에 나는 그래도 학교생활을 좀 즐기고 싶다 하면은 다른 활동들을 즐기면서 동시에 수업들을 다 통과할 수 있는 그런 정도의 여유는 충분히 있는 것 같아요. 그리고 이제
뭐 다른 당부의 말씀하신 것 같은 경우에는 이제 4년 안에 모든 거를 끝내야 된다고 어떻게 보면 이런 어떻게 보면 우리가 생각하는 좀 이상적인 4년 안에 모든 걸 끝맺히는 그런 트래젝토리를 따라야 된다고 너무 압박감을 느낄 필요는 없고 본인의 페이스에 맞춰가지고 대신 중간에 낙오하지 않고 계속 keep going 하는 게 중요하다고 아나의 친구는 말하네요. 저 같은 경우에는 이제 거기다 조금 더 덧붙이자면 이게 아무래도 뭐 유럽 대학들의 특성인 것 같아요. 입학은 쉬우나 졸업은 쉽지 않다. 근데 이게 반대로 말하면 오히려 졸업을 할 수 있는 요건을 무조건 갖춰야지만 졸업을 할 수 있게 보장을 해준다는 똑같은 의미로 볼 수 있을 것 같아요. 그래서 그런 의미에서 저는 되게 마음을 들었었고 그리고 이제 아내 친구가 말한 것처럼 이게 불가능한 건 절대 아니고 이게 학교 내에서 이런 식으로 이런 학업적인 압박감이 있다는 걸 인지를 하고 있기 때문에 학생들을 도와줄 수 있는 여러 가지 시스템이 있거든요. 그래서 뭐 튜터링뿐만 아니라 저희가 학업, 뭐 진학 상담사도 있고 그리고 이제 아무래도 말씀드린 것처럼 절대평가 시스템이기 때문에 학생들이 서로 막 경쟁을 할 수 있는 그런 시스템이 아니에요. 서로 돕고 다 같이 패스하자 이런 분위기가 분명히 있기 때문에 그런 것들을 이제 적극적으로 활용을 하면 그리고 물론 패스를 하기 조금 비교적 어려운 과목도 있지만 본인의 취약점을 잘 파악을 한 다음에 그걸 보완할 수 있는 것들을 잘 찾아가면 충분히 할 수 있을 거라고 생각이 듭니다. 되게 대단한 거. 이 준비하러 가셔야죠. 네. 저기 따로따로 쓰고 따로 그건 너무 따로 따로따로 사진만 찍고 끝내겠습니다. 한 사람씩 한 사람씩 네. 시간 한 명씩. 충분해서 질문 조금 이 사람이 그렇게 상관해요. 아니 저 따로따로 저 친구는 왜 우리가 너무 저기 할 것 같아서 통역이 있거든요. 아니 어차피 이쪽에는 따로따로 두개잖아요. 아니 한번 그럴 거구나. 그 질문하러 있다. 아니 아까 얘기가 나오긴 했는데 잠깐 얘기가 나오긴 했는데 전공이 네. 이제 분자생명공학이랑 이제 네. 식품공학이잖아요. 네. 좀 전공 선택한 이유랑 네. 그리고 젠트대에서 이제 전공 수업을 들으면서 좀 제일 만족했던 좀 순간들이 있는지. 네. So she's asking like our reason behind choosing a specific major and if there were any kind of specific moments that we were highly satisfied with that choice. 저 같은 경우에는 분자생명공학이 이 학교에 있었기 때문에 여기 들어온 거였고요. 아무래도 원래 이제 고등학교를 진학을 했을 때도 이 생명공학 쪽에 관심이 많았기 때문에 이 한국 내 왜냐면 제가 졸업을 할 때가 코로나가 터졌을 당시여가지고 이제 그 당시 앉아있던 한국으로 돌아오면서 근데 그래도 원래 해외로 진학을 하고 싶었는데 그 꿈을 놓지 않으면서 이 해외 관련된 그런 합의를 받을 수 있는 방법이 없을까 했는데 마침 정말 성별같이 이 학교를 알게 된 거예요. 그래서 이제 선택을 했고 1, 2학년 같은 경우에는 저희가 그 과가 아직 없고 전공이 없고 그냥 공통적으로 이제 베이스를 다진 다음에 3학년부터 이제 전공을 선택을 하거든요. 근데 저는 분자생명공학 같은 경우는 정말 마음에 들었던 게 뭐냐면 이 분자생명이라는 게 되게 여러 갈래가 있잖아요. 그래서 저는 이제 이 분자생명의 여러 갈래에서도 무엇을 할까, 무엇을 선택해야 될까라고 확실하지 않은 부분이 되게 많았는데 이 3학년 올라가면서 이제 그 갈래를 좀 간략하게 설명드리자면 바이오 메디컬 이제 있고요. 약간 좀 의학 쪽으로 그리고 두 번째는 이제 식물공학 있고 세 번째는 약간 바이오 인포메이티브 컴퓨터 공학 쪽으로 되어 있는 게 있어요. 그래서 이 부분들을 다 이제 잘 밸런스 있게 짜여진 커리큘럼 수업을 듣다 보니까 내가 정말 좋아하는 게 뭐고 어떨 때는 이런 부분들이 융합이 되구나 혹은 이런 부분들이 또 콜라보가 되구나 하는 부분들을 느꼈어서 그런 식의 다양한 옵션들을 3학년에서도 이제 접할 수 있었다는 게 되게 좋았던 것 같아요. 그래서 그런 경험을 토대로 저희가 4학년에 올라갔을 때 조금 더 심층된 그런 수업들을 들을 수 있었고 또한 이제 졸업 논문 토픽을 선정을 할 때도 이런 여러 가지 경험들이 있었기 때문에 주제를 선정하는 데 조금 더 수월했고 이 다음에 진학을 할 때도 제가 어떤 석사 학위를 선택할지 도움을 많이 줬던 것 같아요. 그래서 그런 다양성과 그 안에서도 저희가 하나를 무조건 선택을 해야 되는 게 아니라 여러 가지 맛보기를 할 수 있었다는 점에서 그런 시스템적인 측면에서 저는 되게 마음에 들었던 것 같습니다. For me, I've always wanted to do, not always, but like I've been considering doing food technology as my major at university, and so that's why I came to get here, and I ended up choosing food technology at the end.
I think it was back in high school when I was like deciding what I wanted to do later. Was thinking, oh, maybe it would be nice if it was something related to my parents' business, and so I was like, thinking, oh, what should I do regarding this? And I think one day another friend told me, oh, she's gonna do something called food science, and I was like, oh, that's like so interesting, food science. It was my first time hearing that, and from that day it's really stuck with me, and I think it was very interesting for me because I really loved doing science back at school, especially chemistry and biology. So I felt like, oh, this really aligns to what I was thinking. So I decided to go on with this. And for me, my experience with the food technology major here was only good things. I really enjoyed it. I thought it was so fun, and I really, especially I like the practicals because you really learn how to do fun things like how to make yogurt, how to make mozzarella, and you also learn the theory that's behind all of those products. So I think it was so interesting for me. And one thing that really stuck with me was back in second grade, our professor was talking about how milk is made, not made, but like how milk is processed, and I thought like, oh, like I'd never thought about this, so I thought, yeah, this was at that time I thought, oh, yeah, this is the right course. 이 친구 같은 경우는 애초에 식품공학 생각을 하고 있었어요. 그래서 이제 그 부모님 사업도 있다 보니까 부모님 사업과 좀 연관된 걸 하면 좋지 않을까 했는데 고등학교 때 그 친구가 식품과학을 수업을 듣는다고 하는 걸 보고 식품과학 재밌겠는데 하면서 이제 어떻게 보면 정말 먼 나라에 여기로 이제 오게 된 거죠. 영어로 수업을 하니까. 그래서 여기로 오게 됐는데 일단 식품공학을 이미 염두에 두고 있었고 실제로 식품공학을 선택을 했을 때도 좋은 기억밖에 없다고 얘기를 하네요. 보면서 되게 큰